عہد کرنا چاہیے اور اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے دوست پرتاپ گڑھ سے تشریف لائے ہوئے جناب نہیں وہ تو آپ جناب ارمان پرتاپ گڑھی سے، انہوں نے میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اب اتنے اسلامی تعلیمات کے بعد اگر وعدہ نہ پورا کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کو بہت سلام کی، آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ مجھے تو ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا کہ بیٹھے رہنا، جانا مت، نہیں تو اب تک میں کب کا پولو لے لیا ہوتا، لیکن یہ ان کا حکم تھا کہ میں بیٹھا رہ گیا۔ بہت سیلیوٹ کرتا ہوں ماجد بھائی کو، بہت جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی۔ اگر سچ بولنا جذبات ابھارنا ہے تو کیا کریں، سچ بولنا پڑتا ہے۔ میں آخری 4 مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں، آپ سب کو ودا کرتا ہوں اور خود ودا لیتا ہوں۔ آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ ہاں آخری 4 مصرے پڑھ دے رہا ہوں، آپ سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں یا پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں اس چیز کو کوشش کرتا ہوں کہ عمل کر سکوں۔ میں 4 مصرے اسی حوالے سے پڑھ کے جا رہا ہوں کہ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی دعائیں ملیں، میں نے اور کسی بھی مصرے پہ آپ سے دعا نہیں مانگی تھی، لیکن ان 4 مصروں پہ آپ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے۔ بڑے خوبصورت سے لپے پوتے چہرے پڑھ رہے تھے، آپ بہت داد دے رہے تھے، میں بات کہہ رہا ہوں۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے۔ کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے۔ کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ آخری 4 مصرے پڑھ کے جاتا ہوں کہ بس آپ سب کی بات ہے کہہ دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں کل کو کتابوں میں نہیں پڑھایا جاؤں گا، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ میں آپ کا درد گا رہا ہوں، اور آپ کا درد گانے کے لیے بہت ہمت اور بہت حوصلے کی ضرورت ہے۔ جان کو ہتھیلی سے رکھنا پڑتا ہے، رکھ کے چل رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اب اس کے لیے گنجائش بچتی ہے کیا؟ یہاں پہ میں پڑھ دیتا ہوں، اگر سننا ہے تو آ جائیں، میں تھوڑا سا 5 منٹ کا سفر کیا کریں بھائی آ جائیں، آگے آ جائیں تو میں وہ آخری نظم پڑھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اجازت ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایوب بھائی ہیں، ان کی ضد تھی میں آ گیا، میرے پھوپھا ہیں یہاں پر، ان کی ضد تھی میں آ گیا، میں وہ نظم پڑھ دے رہا ہوں۔ آ جائیں آگے آ جائیں، پڑھ دیتا ہوں۔ کیا کرے، وہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے۔ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے۔ محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے، لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو میں وہی محبت نبھانے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ میں نظم پڑھتا ہوں
दिल्ली के हवाले से एक नज़्म बड़ी मशहूर हुई, आप सबने बहुत मोहब्बतें दी, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है ऐ दिल्ली, तेरी संसद की दीवारों से। डॉक्टर बैठे हैं, पूरे 70-80 बरस इन्होंने गुजारे हैं, आजादी को पाते हुए देखा है। मैं इनकी झुर्रियों में, इनके चेहरे की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं एक पूरी नस्ल के लिए, मैं उसे शब्द देने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है दिल्ली, तेरी संसद की दीवारों से। हमने तो खो दे करके फूल आजादी वाला खिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला 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 दिया। मैं गांधी की जमीन पे खड़ा हूं। या दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। पहला बंद पढ़ता हूं। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई, तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्लाह, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद को भूल गई, अहमदुल्लाह, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं, कुछ भी हो कहीं हो देश में जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। जितने एहसान हमारे थे, जितने एहसान हमारे थे, सबको मिट्टी में मिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। आखिरी वक्त पढ़ता हूँ और यहीं से आपकी दुआएं मिल जाए मुझे। बहुत लंबा सा सफर तय करना है, हजारों किलोमीटर का, आपकी दुआएं लेके जाऊं। माँ पूछे बेटा क्या कमा के लाए हो, तो बता सकूं कि गुजरात के बहुत सारे लोगों की दुआएं कमा के आया हूं। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। एक फर्क बताता हूं, कश्मीर में अगर किसी बात को लेकर थोड़े से पत्थर चलाएं तो वो देशद्रोह, गुर्जर 13 अरब रुपए की संपत्ति जला के खाक कर दें तो वो आंदोलन। इस देश में एक दोहरा मापदंड है, ये बहुत बड़ा सच है। हो सकता है इससे आपके जज्बात उभरे, लेकिन जो सच है वो आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मैं समझता हूं, जिस जुर्म पे वो अपराधी है, हम उसी पे आतंकवादी हैं। जिस जुर्म पे वो अपराधी है, हम उसी पे आतंकवादी हैं। वो करे तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। वो करे तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है। दोस्तों
मेरी उम्र ऐसी है कि मेरा भी मन करता है मैं आंचल के गीत गाऊं, मैं किसी की बहुत खूबसूरत सी जुल्फों के खुशबुओं में अपने आप को सराबोर करूं, लेकिन जब देखता हूं कि मेरी पूरी नस्ल के दामन पे बड़े दाग हैं और बड़ा धब्बा सा है, उनके दिल में बड़े जख्म हैं, तो सब कुछ भूल जाने का मन करता है और लगता है कि जान ऐसे हथेली पे रख ली जाए और कहा जाए कि ऐ इश्क तेरे नाम पर ये जान भी कुर्बान है, ऐ इश्क तेरे नाम पर ये जान भी कुर्बान है, और ऐ कौम तेरे नाम पर ये इश्क भी कुर्बान है, ऐ कौम तेरे नाम पर ये इश्क भी कुर्बान है। मैं आखिर में पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है, तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है, तोहफे में तूने हम सबको, तोहफे में तूने हम सबको बस नफरत का सिलसिला दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और अंकलेश्वर के बहुत प्यारे लोगों, ये मेरे 4 मिसरे याद रखिएगा कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस कामयाब मुशायरे पर मुबारकबाद भी पेश कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ बानियान मुशायरा से कि वो आप हज़रात का सभी लोगों का शुक्रिया अदा करें। वाकई उस्मान भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं, आप हज़रात तशरीफ रखें।